محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علامهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وألا تظهر له من المودة بلسانك فوق ما يضمر قلبك. Wa alla tuzhira, dan berikutnya cara menasihati terhadap orang Islam yang lainnya, yaitu
alla tuzhira lahu, tidak menampakkan engkau lahu baginya minal mawaddati, daripada perasaan sayang, perasaan cinta, bilisanika, dengan lidahmu, fauqa ma yadmiru qalbuka, melebihi sayang yang disembunyikan oleh hatimu. Maksudnya, lamun kita lawan kawan lawan saudara muslim yang lainnya harus sayang, namun jangan diucap. Aku sayang lawan ikam. Tapi kalimat sayang itu jangan melebihi apa yang di hatimu. Kenapa? Karena kita harus sayang lawan umat Islam. Tapi jangan berlebihan lah, kada cocok lawan di hati. Aku ikam sayang lawan ikam. Sayangku lawan ikam ni mungkin melebihi aku lawan dang sanak. Aku lawan dang sanak mungkin inya bahutang, aku perlu pertimbangan. Mun lawan ikam ni napa jadi ikam bahutang, ku hutangi. Masuk akal kah kada kah? Kenapa? Karena aku sayang. Nah itu namanya berlebihan. Berlebihan daripada perasaan yang ada di hati kita. Sama juga kalau lah seorang laki-laki lawan bini-bini, di hatinya bebaya cinta tapi kisahnya aku ikam lawan ikam ni sayang ni pang, kada kau guring aku ikam mun ingat ikam aja nyata nyata banget mun ingat aja tuh kada kayaknya guring bang, kada jar dasar bucur aku ikam bahalon ikam ni kemana aja kegenangan terus. Iya garang, jangan gombal aja nih ya lah gombal aja nih supaya lapa kenapa ini bini itu jadi masalahnya lawan telinganya. Bini-bininya kadang-kadang kada tergoda dengan penglihatan, tapi inya tergoda dengan pendengaran. Lamun dirayu baharu tahan kamu runtuh tipang, runtuh deh. Asal jika merayuan maut aja. Lamun rayuannya kada masuk ya akalnya mau pang juga kamu nyer bunga swada artis India mengarambut banget dah. Itu mengarambut banget sudah ketahuannya sudah ada ini kami ya Allah bujuran di kamu aku jerah aku lawan nikam ni kada kisah tipang udah sayang banget tipang udah itu tak padahal hatinya kada kayak itu kada pahamlah rahmat hati kada kayak itu kada jangan kenapa? Karena itu salah satu sifat orang munafik. Orang munafik itu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ya lah. Yaquluna bi afwahihim, mereka mengucap dengan lidah-lidah mereka ma laysa fi qulubihim, sesuatu yang tidak seperti di hati mereka. Janganlah, mungkin ini bisa menjilat, bisa merayu, bisa menggombal, bisa macam-macam ada tujuannya. Jangan. Nah, lalu berikutnya wa minhu istisyaruka wa minhu iza istasyaraka muslimun fi syai'in. Wa minhu ay wa minan nushi, bagian daripada nasihat. Iza ishtaraka, apabila bermusyawarah kepada engkau muslimun, seorang muslim,
bisyai'in pada sesuatu. Wa arabta dan mengetahui engkau anna sawaba fi khilafi ma yamilu qalbuhu ma yamilu ilaihi wa arafta dan mengetahui engkau anna sawaba bahwa yang benar itu fi khilafi ma yamilu ilaihi menyalahi apa yang ia inginkan. Kayak apa nih Re? Kawan Re, kawan muslim banggalulah apalagi sesama santri juga. Rahmat dijana, Rahmat datang lawan nikam Re. Re, aku nih Re ada pernah hendak dimusyawarahkan lawan nikam. Iya kah? Ini bujuran nih, hendak bermusyawarah. Oh silakan. Karena rasanya aku harus musyawarah dan mungkin kawa mengurai masalah ini. Apa garang Rahmat masalahnya ke ini. Aku ini Riai menghendaki seorang perempuan, tapi ini kada pacaran gadan ini. Justru aku bermusyawarah ini, aku hendak kawin. Karena aku ini hendak mencari bini itu satu kali lamun kawa sampai mati. Jadi bini-bini ini nang ku cari jangan kayak bini-bini nang kayak di SCTP ini tuh. Apa jadi SCTP itu? Satu untuk semua. Aku ikaun bacang mencari bini satu untuk semua, managanku managan orang beranak. Itu ICTP itu satu untuk semua. Ayo aja Pak Harid. Nah apa tadi? Nah aku ada kepingin orang sekampungmu. Siapa orangnya? Kira-kira keluarga kada tahu apa. Nang jelas ujar pari lamun sakampung neja aku tahu aja. Orangnya tahu, keturunannya tahu, agamanya insya Allah tahu, sugih kadanya tahu. Ya kalau? Nih yana gambarnya. Nah, di mana ujar Pak Hari dapat gambarnya? Minta kah? Kada mencuntan. Hah? Maling kah? Maling bangun beranaian itu. Iyalah maling di mana aku ikut mencuntan di media sosial nenek. Kau boleh enggak wah ambil gambar orang maling aja kalau beranaian tuh maling kada maling kalau dah tapi kada apa juga profil WA-nya nang ko ambil nih ini orang nyari ngarannya si Anuna. Oh tahu ya aku coba. Ayo ha. Kayak ini nah Rahmat. Ikamu Rahmat patuh lawas lahudah. Hanya sebulan. Wih. Ngarannya aja kayaknya aku lawas tahu. Kada mau musyawarah bang. Cuma aku ini kehendakan kawin. Mumpung hati hendak duitnya ada. Ya kalau mun duit ada hati kehendak maulah. Demi Allah. Namun inya duitnya ada, hati kada hendak maulah juga. Namun juga ini mumpung hati hendak, bukan deh kada hendak berarti aneh ini. Cuma duitnya benar, Ini nana mumpung hati hendak, duitnya ada, orangnya ini memberi kepingin ini nyata aja Pak Hari kamu nih bongan di sakun ini nih akhirnya bubujuran deh ikam nih baik ada ini bubujuran lah aku menilai akan aja lah kadang jangan ibadahkan karena aku ada juga hati kada medahkan aja nah orangnya Rahmat ini bagus orangnya kada penjalan ini
Mun itunya mana aja biar penjualan ngadanya apa? Aku nanggut-takunakan orangnya penyarikan kah, pemalar kah, penguyaan kah, penyabaran kah, kadakah. Ikam di kampung ini takut nih halalakian setiap orang hendak tuh. Kenapa? Karena bagusnya kelakuan. Han bagus wadanya subuh berjemaah ke masjid. Rahmatnya Jakarta. Gitu tuh. Maka orang bilanya subuh berjemaah nih ya kada pasyhadu alaihi bil iman. Oh, kerudung yang diukur mitiran aja. Maksudnya ibadahnya itu mau ukur di situ subuh berjamaah lainnya berjamaah ajar. Bila ada berjamaah subuh jam berapa bangun? Subuh bangun jam 7. Ini jam 7 anak sekolah tuh bangun jar parah ya kam dah. Rahmat teh. Udah umma ini rahmat teh kam jadi bibir orang kampung nih subuhnya ke masjid berjamaah. Mbak Bang, nya kada umpat berkerumunan orang bergaul-gaul ke itu, nya kada ketujuh nguyai orang selamat di rahmat nenek. Penyarikanlah bah ada orangnya ramahan dah. Mana langsung pipit bilihnya tak koreheng. Nih apa ikam? Sakampungan hendak teh Bang. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, abah umahnya Bang, iya abah ubahnya orang sekolah pesantren juga, turunannya bagus, sugih lah, kada, cumanya nih, kemah, rahmat dapatnya cuma nenek, ini cuma bener aja Pak, bubujuran rahmat cuma nang Pak, cuma ada kemungkinan besar rahmat teh jujuran larang. Jujuran larang. Ujar rahmat berapa garang di sini jujuran. Di kampung kami sini jujuran rata-rata 35 juta. Itu nang rata-rata aja, nang barang nang normal aja itu barang pasaran aja itu. Ada nikam barang harat nenek. Kada nang barang kodian lah, ini barang bagus. Kira-kira berapa ya mun? Nah ikam sediaan 100 saja dulu kadang kali-kali. Sediakan di 100 dulu. Tapi kada mungkin juga orang 100 cuma sediakan 100 dulu adalah separuhnya panggir. Ikam rahmat ni mapaleh. Maju dulu. Biar jujurannya barang dulu. Bila kada aku sudah target 30 aja. Tak dulu orang gam mau ada nang hendak. Ambulu. Kisah berduit ini wajar aja orangnya baik. Ayo ikam dikirakan orangnya baik. Wajar aja kalau terlarang itu. Ayo ikam na tiga ujar bahari ikam anu rahmatnya 30 ada ya di sini nah. Madahakan lu di parak masjid tuh ada giginya rompong 2 bilah. Bah ada bapak ujar rahmat itu. Pakai ya garang kalau pindah angin. Mana orangnya besi luar handap terus paling 30-an itu. Bang ya ujar rahmat. Ya kalau musyawarah kalau enggak itu ujar rahmat ayah areh aku dimabakan berjual pohomaan kah? Oh mbak. Kada kawai. Nah, udah lamun ada engkau beisi pendapat nang bujur kada itu bujur antuh birahu hendaklah menghabarkan engkau dengan dia bihi dengan yang benar. Kisahkan nang bujur. Jangan dijabak kawan. Jangan dijambak. Mentang-mentang seorang hendak. Nah iya menjer. Tambolo ikam nih rahmat aja hendak memusyawarah aku nih alhamdulillah. Napa garang deh ini bahaya engkau.
Ikam harus teliti rahmat teh. Di kampung sini ngalih, kampung sini ngalih, abah umpanya ngalih, kekanakannya ngalih. Pikir orang dulu, mun mendakin itu. Napa garang orangnya begini-begini. Nah kan memadahkan nang supaya rahmat nih kada jadi. Padahal ikam riain itu memadahkan kada sebujurannya. Kenapa? Karena ikam hendak. Paham lah. Ini nang contoh nasihat dalam soal ini. Apa coba ikam gaya ini nah. Nangalih itu ini kan berdagang dia berdagang toko, lalu toko sebuah ini hendak disewakan orang, tapi orang menyewakan ini kada berkisah lawan ini kamari si an ini nih berkisah lawan Rahmat aku hendak mencari toko kalau hendak menyewa tuh ada ini nah ya Rahmat parak hari na betatai na cucuk aku dulu betakun nah ya kalau padahal Pak Harisin lawasan dia mau unting toko nih ya kada datang Rahmat Ri nak musyawarah dulu nah napa toko di sebelah nih orang datang ke rumah hendak minta nyewa kebetulan aku nih mencari toko juga hendak belajar berdagang ini dan itu bebarangai kira-kira di bagus. Wah, kamu di sini sunyi orangnya. Ini. Berapa dia hendak menyewakan? Larang bang ya. Jangan kamu. Aku ikam sebagai dang sanak nah seperjuangan baraya. Padahal kada kayak itu pahari nang hendak. Kada jadi rahmat kepada melak rahmat kepada pahari tahu dah nih. Pada orang menyewakan malamnya datang pahari. Nah, tak boleh jur nah. Kami minta maaf mestinya kami menawarkan ini kamu dahulu hanya lawan orang anu itu nya nggak tahu. Anak bagarang deh. Iya semalam ditawarkan si Polan, ini kebetulan keberatan berapa garang nu nyewakan sekian. Oh iya ulun dia nyewanya. Dia kata. Berarti kawan memadahkan kada sebujuran, kada sebujurannya karena inya punya kepentingan. Dan ini banyak dalam masyarakat kita kayak ini. Contoh nang kecil orang betakun datang orang betakun si Pulan mana rumah si Adol tulisan lagi jar paling sebilah ruko jar. Ini sebilah ruko tuh parak setengah jam cipus ayo ini orang nang nenek parak sebilah ruko berjalan bang takon mana rumah anu oh my kam jauh banget terliwat jar hanya ada salah kada jangan kada kayak itu umat Islam kada kayak itu umat Rasulullah. Apalagi ini sesama umat Islam, apalagi ini sesama lawan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada kayak itu. Padahal bujur mana rumah si Pulan, denah ulun bau aja nah hebat lagi. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Yang iringi ulun biar ada buat sepeda motor ulun nah ulun antarakan sampai mukaranya, sampai muka rumahnya tuh rumah Sidin. Oh my Allah, terima kasih banyak anulah. Inilah mana ikam memadahkan, mana menolongi sampai ke sini. Ini namanya umat Rasulullah. Nangke ini akhlak umat Islam, nangke ini akhlak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, habis. Wa mimma yadullu ala khilafin nushi al-hasadu lil muslimina ala ma atahumullahu min fadlihi wa mimma dan di antara sifat atau pekerjaan la yadullu tidak menunjukkan ala khilafin nusi atas menyalahi nasihat al-hasadu yaitu hasad lil muslimin lawan umat Islam ana ma atahumullah min fadlihi iri dengki atas nikmat pemberian yang Allah berikan terhadap mereka daripada anugerahnya Allah.
Nah ini kada nasihat ngarannya. Bagian bukan nasihat. Berarti bukan akhlaknya Islam. Berarti bukan akhlaknya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-hasadu lil muslimin, mairi dengki lawan orang lain nang muslim ataupun nang kada muslim. Sebenarnya ini khusus bicara muslim dulu. Mun lawan muslim aja mairi dengki, kayak apa lagi lawan nang kada muslim. Nah, ini penyakit umat Islam yang berat zaman sekarang. Dan mudahan kita selamat deh. Penyakit sekarang yang menghinggapi hati umat Islam itu adalah al-hasadu, pairian, iri dengki. Ya kada? Di kampung. Pedagang sama pedagang beiri dengkian. Bertetangga beiri dengkian. Sesama ini beiri dengkian. Padahal siapa? Umat Islam. Padahal siapa? Bukan hanya umat Islam, tetangga. Padahal siapa? Bukan hanya umat Islam, bukan hanya tetangga, malah keluarga. Masya Allah. Liwarnya pang, ada orang sesama umat Islam aja jangan beiri dengkian. Apalagi inya ditambahi sebagai tetangga. Apalagi dia ditambahi sebagai keluarga. Purunnya pang, buruknya pang hatimu. Gitu re. Ya kada apa citi di kampung. Keluarga behirian. Kan? Keluarga. Batetangga beiri dengkian, napapang sama aja jualan sama aku. Pada paham lalu ini jar. Nah, rajaki itu kada tertukar juga. Biasanya gitu kalau leh. Ini kita nang berdagang nah. Ada nang menuruti di subarang itu nang nuruti nah. Sarik kada kita. Sarik kada. Arai kemiri dengki itu. Padahal rajaki kita, rajaki dia. Rajaki dia kada mungkin ketaka kita, rajaki kita kada mungkin taka dia. Dia sudah punya ketentuan rezeki yang ditentukan oleh Allah. Kita sudah ketentuan rezeki yang ditentukan oleh Allah. Ayatnya jelas. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami sudah membagi, kata Allah, di antara mereka umat Islam itu, di antara manusia itu, sudah kami penghidupannya. Si fulan hidupnya nang kayak ini, si B hidupnya kayak ini. Kada mungkin ternyata. Tapi karena kita punya hati, perasaan, dan pikiran yang jelek, seakan-akan orang itu merusak rezeki kita. Seakan-akan orang itu menyempitkan rezeki kita. Seakan-akan orang itu mematikan usaha kita. Lalu kita marah. Lalu kita iri dengki. Ini penyakit yang banyak dihinggapi umat Islam. Penyakit yang banyak bersarang di hati umat Islam. Kenapa yuk? Padahal orangnya ke majelis ta'lim. Padahal orangnya ini. Ya ada masalah ngarannya. Mungkin selama ini inya menuntut ilmu. Kada pernah belajar ilmu ahwalul qalbi. Ilmu urusan hati. Bahkan jadi belajar aja. Berarti kada makai. Ilmunya aja. Teorinya aja. Berarti kada makai. Atau ini ngaji tahu gurunya juga pahirian dia. Nah itu ngarannya guru kencing berdiri, murid kencing lari.
Iya kan? Bah, inya benar aja gurunya sadang sudah memadahi membawa ina. Jangan irian, dinasihati kayak ini caranya menghilangkan. Kayak ini dengan zikir, dengan sholawat, dengan akal pikiran, dengan ilmu, nah apalagi. Cuma inya benar aja kada memakai ilmunya. Jangan kini umat Islam. Masa sesama umat Islam ditambah bertetangga, ditambah berkeluarga, masa saling beiri dengkian. Jangan. Jangan. Wa asluhu. Kenapa jarinya mati hiri? Ini pongkalanya nah. Wa asluhu dan bermula asalnya pungkalanya iri dengki itu ayyasyukka alaika in'amullahi ta'ala ala abdin min abidihi bi ni'matihi fi dinihi au dunyahu. Ini iri dengki ini pungkalanya nah asluhunya ayyasyukka merasa berat kada nyaman beban alaika atas engkau in'amullah memberi nikmat oleh Allah Ta'ala ala abdin atas seorang hamba min abidihi daripada hamba-hambanya Allah binikmatihi Allah beri nikmat dengan nikmatnya bidinihi pada agamanya au dunyahu atau dunianya. Iri kada nyaman melihat orang lain dapat nikmat, baik nikmat agama ataupun nikmat duniawiyah. Orang di sebelah atau orang lain membeli mobil, kenapa inya ayah suka merasa berat? Ya kalau ini iri. Kadang kali iri itu kada nyaman hati melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah bisa. Itu iri ngarannya. Ika merahmat melihat Ali dapat bersepeda motor ke sini, sepeda motor nang harat tu dapat li ini. Aku kamu tahu kada? Pismit kejar ada. Isuah melihat tuh deh, iya. Tahu ikamat. Oh iya tahu deh. Iya kah? Ada. Larang. Berapaan? Larang. Entah lah. Tapi larang tahu. Ada 70 juta adalah. Tahu aja lah. Larang apa? Berapa jutaan kira-kira? 60 juta adalah. 50 jutaanan. Datang kamu ini nah ke pondok nah no bisut. Kenapa kamu rahmat nang sakit hati? Mau berat aku jadi melihat kawan ini nah iri dengki ngarannya itu. Hati ini merasa kada nyaman, ya suka merasa berat, merasa kada nyaman. Allah memberi nikmat lawan hamba, lawan siapakah ini kada nyaman, baik nikmat agama ataupun nikmat dunia. Dunia itu macam-macam ya kalau ya Allah, iri dengki Itu asalnya tuh. Mun hati ini senang-senang, napanya iri-iri ya. Kalau ada iri dengki, apa artinya? Alhamdulillah. Mun kawan nyaman itu 4 jua sekali-kali sawabnya barang Kada kawan di mukanya di belakang duduk nyata orang adanya mau di mana mau duduk akan di muka. Maksudnya apa? Lamun kita kada iri dengki mensyukuri kalau suatu saat tak cipratan nikmat itu. Ya kalau? Amun iri dengki berdahulu bah kayak apa? Habis kemudian wa ghayatuhu an tatamanna zawalan ni'mati anhu. Wagayatu dan bermula puncaknya hasad, puncaknya iri dengki. Antatamanna engkau menginginakan, mau usahai
tazulan ni'mati, zawalan ni'mati, hilangnya nikmat itu anhu dari dirinya. Nah ya untuk mana? Ini daur lagi ini kamu rusak dah. Nang hati kadinya maneh udah iri dengki banget lagi inya hendak menghilangkan nikmat itu. Nang apa di jalan dia hendakinya pako. Udahan kimpis punya jalan ya. Padahal ada apa-apa. Supaya nikmat itu hilang lawan orang. Tokonya rame. Diguna-guna supaya jangan rame lagi. Iya dah. Pokoknya inya mau usahakan, menginginkan, diusahakannya supaya nikmat itu hilang dari orang itu. Seandainya orang itu nikmatnya harmonis. Hati-hati orang harmonis. Ada nang hiri, ada nang merusakkina, yuparriku ma bainal mar'i wa zauji, lalu mengguna-guna tapi sahnya ya Allah dicari pongkalanya nampak iri dengki. Orang ramenya bawarong kedalawa sunyi pongkalanya hara diguna-guna warung orang supaya ranai, supaya sunyi, supaya kada rame lagi. Berdagang kayaknya kada bang namanya aku kadinya mendir melihat inya payu ini kali lagi ini permasalahan dalam masyarakat kita dan ini kada sedikit. Ada sedikit. Yang selalu kayak itu deh, tukang warung datang apa begini, toko kayak ini, warung makan kayak ini dan sebagainya. Pungkalanya adalah iri dengki. Makanya lamun kita punya nikmat, kawa disembunyiakan ya. Kenapa walikul lizi nikmatin hasudun? Bila orang nyaman dihirii orang. Nang mahiri kada seiko. Biar meninggat iri aja. Lamun inyak iri dengki agen mahancur neto, nah ini nang bahaya. Mun sawasuk munyak iri sakadenya mana biar ya kalau tapi mun inya nang mau usahakan hendak mahancur nini nang daur rahmat teh. Ikam jarah matanya di kampung nah bisi nang itu tadi nama tadi ngarannya Pismit kah? Pismit kah? Anak aja risanya nyambet kamu. Ada tahu aku mah ada tahu lalu. Ikam di kampung bisi seorangannya ikam himung orang di belakang rumah di situ man derendang nang kerja man nu jujur sekolah pondok kayak itu juga keduniaan jerhan ya lu apa nyebati orang keduniaan seorang bang ke akhiratan enggak hari kemiri aja sebenarnya nih toh ada apa-apa kada orang normal aja kena subah ya pulang mau jujur pondokan sih motor kayak itu juga jangan-jangan tuh bawa berjual pohomaan hendak iya juga apa hubungannya terserah orang hendak berjual pohomaan berjual kabun gata kah emang masalah bagimu ini masalahnya ya Allah cuma karena kada sedikit kaum kena dari kampung gitu tuh pang dah bapang dia bejer kada usah nyaman makin dehnya ke orang biar aja wa amma bini mati rabbika hadis aja mun kawa dinampakakan udah kawa aja ini dah ayo cuma jangan sarik lamun orang hiri biar lamun orang hendak merusak bang lawan ni maksa cuy kamu kawalah kan melawannya mau dipasakinya nggak ada diandakinya nah paku dia ini kawalah kan melawannya ambil ya pakunya sama melawan kalau ngarinya itu ambil pakunya apike pulang supaya kita kalah isok agak ke pulang maok tuh ini kamu ya kada jadi kada di masyarakat
ini beban nih, beban maksudnya harus dipikirkan oleh orang-orang yang punya tanggung jawab kepada umat Islam, orang-orang yang punya nasihat kepada umat Islam, orang-orang yang diamanahi Allah sebagai pemimpin, agar nang ini nah jangan sampai peirian lagi di mapa. Habis waqad warada annal hasada yakulul hasanat ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca adli. Al-Fatihah.